بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک ویڈیو کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک برتن لاؤ۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا ایک برتن اٹھا لائیں۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں 8-10 آدمی سیراب ہو سکتے تھے۔ غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا۔ اس کے تھنوں میں دودھ بہت بھر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پہلے اس میں معبد رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا۔ اس کے بعد ان کے گھر والوں نے پیا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا، قوم کو پلانے والے خود سب سے بعد میں پیتا ہے۔ سب کے دودھ پی لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بکری کا دودھ نکال کر اس میں معبد رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ شام کے وقت اس میں معبد رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو معبد رضی اللہ عنہ لوٹے۔ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گئے تھے۔ خیمے پر پہنچے تو وہاں بہت سا دودھ نظر آیا۔ دودھ دیکھ کر حیران ہو گئے اور بیوی سے بولے، اے ام معبد، یہاں دودھ کیسا رکھا ہے؟ گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا کہ یہاں جو بکری تھی وہ دودھ دے ہی نہیں سکتی تھی، پھر یہ دودھ کہاں سے آیا؟ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا بولی، آج یہاں ایک بہت مبارک شخص کا گزر ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ اور حیران ہو گئے۔ پھر بولے، ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ جواب میں ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، ان کا چہرہ نورانی تھا، ان کی آنکھیں ان کی لمبی پلکوں کے نیچے چمکتی تھی، وہ گہری سیاہ تھی، ان کی آواز میں نرمی تھی، وہ درمیانی قد کے تھے، یعنی چھوٹے قد کے نہیں تھے، نہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ ان کا کلام ایسا تھا جیسے کسی لڑی میں موتی پرو دیے ہوں۔ بات کرنے کے بعد جب خاموش ہوتے تھے تو ان پر باوقار سنجیدگی ہوتی تھی۔ اپنے ساتھیوں کو کسی بات کا حکم دیتے تھے تو وہ جلد سے جلد اس کو پورا کرتے تھے۔ وہ انہیں کسی بات سے روکتے تھے تو فوراً رک جاتے تھے۔ وہ انتہائی خوش اخلاق تھے۔ ان کی گردن سے نور کی کرنیں پھوٹتی تھیں۔ ان کے دونوں بھویں ملے ہوئے تھے۔ بال نہایت سیاہ تھے۔ وہ دور سے دیکھنے پر نہایت شاندار اور قریب سے دیکھنے پر نہایت حسین و جمیل لگتے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتی تو پھر دوسری طرف ہٹ نہیں سکتی تھی۔ اپنے ساتھیوں میں وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل اور باروب تھے، سب سے زیادہ بلند مرتبہ تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ حلیہ سن کر ان کے شوہر بولے، اللہ کی قسم، یہ حلیہ اور صفات تو انہی قریشی بزرگ کی ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں ہوتا تو ضرور ان کی پیروی اختیار کر لیتا اور میں اب اس کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو معبد رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ام معبد رضی اللہ عنہ کی جس بکری کا دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہا تھا، وہ بکری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے تک زندہ رہی۔ ادھر مکہ میں
जब कुरैश को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ पता ना चला तो वह लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाज़े पर आए। उनमें अबू जहल भी था। दरवाज़े पर दस्तक दी गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बड़ी बेटी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर निकली। अबू जहल ने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? वह बोली, मुझे नहीं मालूम। यह सुनकर अबू जहल ने उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ से उनके कान की बाली टूटकर गिर गई। इस पर भी हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उन्हें कुछ न बताया। अबू जहल और उसके साथी बड़बड़ाते हुए नाकाम लौट गए। इधर मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों को यह खबर मिली कि अल्लाह के रसूल मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े हैं। अब तो वे बेचैन हो गए। इंतज़ार करना उनके लिए मुश्किल हो गया। रोज़ाना सुबह सवेरे अपने घरों से निकल पड़ते और हीरा के मुकाम तक जाते, जो मदीना मुनव्वरा के बाहर एक पथरीली ज़मीन है। जब दोपहर हो जाती और धूप में तेज़ी आ जाती तो मायूस होकर वापस लौट आते। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मदीना मुनव्वरा के लोग घरों से मकाम हीरा तक आए। जब काफ़ी देर हो गई और धूप में तेज़ी ना आई तो वे फिर वापस लौटने लगे। ऐसे में एक यहूदी हीरा के एक ऊंचे टीले पर चढ़ा। उसे मक्का की तरफ से कुछ सफ़ेद लिबास वाले आते दिखाई दिए। उस काफ़िले में उठने वाली गर्द से निकलकर जब आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े तौर पर नज़र आए तो वह यहूदी पुकार उठा, ऐ गिरोह अरब, जिनका तुम्हें इंतज़ार था वो आ गए हैं। यह अल्फाज सुनते ही मुसलमान वापस दौड़े और हीरा के मुकाम पर पहुंच गए। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को एक दरख्त के साये में आराम करते पाया। एक रिवायत में है कि 500 से कुछ ज़्यादा अंसारियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। वहाँ से चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा तशरीफ़ लाए। उस रोज़ पीर का दिन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनी अमरू बिन औफ के एक शख्स कुलसुम बिन मुआदम रज़ियल्लाहु अन्हु के घर क़याम फरमाया। बनी अमरू का यह घराना कबीला औस से था। उनके बारे में रिवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाने से पहले ही मुसलमान हो गए थे। कूबा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उसका नाम मस्जिद कूबा रखा। इस मस्जिद के बारे में एक हदीस है कि जिस शख्स ने मुकम्मल तौर पर वज़ू किया फिर मस्जिद कूबा में नमाज पढ़ी तो उसे एक हज और उम्रा का सवाब मिलेगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इस मस्जिद में तशरीफ़ लाते रहे। इस मस्जिद की फ़जीलत में अल्लाह ताला ने सूरह तौबा में एक आयत भी नाजिल फरमाई। कूबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे। जो ही आपकी आमद की खबर मुसलमान को पहुँची, उनकी खुशी की इंतहा ना रही। हजरत बरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने मदीना वालों को आप हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर जितना खुश देखा उतना किसी और मौके पर नहीं देखा। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में दोनों तरफ इकट्ठे हुए और औरतें छतों पर चढ़ गईं ताकि आपकी आमद का मंजर देख सकें।